आवजो। नंदलाल शेरे पड़ाओ सादरे रास ते रमवाने आवजो। हे नंदलाल 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 शेरिए पड़ाओ सादरे रास ते रमवाने आवजो। नंदलाल शेरिए पड़ाओ सादरे रास ते रमवाने आवजो। हे रसिया मोरा हो द्वारका वाला रसिया मोरा शेरिए पड़ाओ सादरे भोजन करवाने आवजो। रसिया मोरा शेरिए पड़ाओ सादरे भोजन करवाने आवजो। हो रंग रसिया क्या रमिया रास जो। हो रंग रसिया क्या रमिया रास जो। आखलड़ी राती ने उजागरा करे दिना। आखलड़ी राती ने उजागरा करे दिना। अजयमे ज्ञाता मणियारा ने हाथ जो। अजयमे ज्ञाता मणियारा ने हाथ। मोजड़ियों रे मुलवता मांडला आई गया। मोजड़ियों रे मुलवता कोई तेजो कानूड़ा ले गई मोहनी वगाड़े ली। कोई तेजो कानूड़ा ले गई मोहनी वगाड़े ली। टाणु कटाणु ये जोवे नहीं। टाणु कटाणु ये जोवे नहीं। रोज आवे वाहलड़ी लई लई लई। तेजो कानूड़ा ले गई तेजो कानूड़ा ले गई मोहनी वगाड़े ली। कोई तेजो कानूड़ा ले गई मोहनी वगाड़े ली। आनी कोर जाऊं तो वाहे वाहे। तेरी कोर जाऊं तो वाहे वाहे। आनी कोर जाऊं तो वाहे वाहे। तेरी कोर जाऊं तो वाहे वाहे। तो नाचे ने नचवे थई तेजो कानूड़ा ले गई कानूड़ा ले गई मोहनी वगाड़े ली। कोई तेजो कानूड़ा ले गई खेली राधानु खेली राधानु दलड़ू ना। क्या रमिया दारा आंटी क्या रमिया दारा आंटी क्या रमिया दारा। डोंगरा वाले डोसी मने लाड लडावे पेला डूंगर वाला डोसी मने लाड लडावे। लाड लडावे ने पति लाडवा गौरावे पति गरबा गौरावे। पेला डूंगर वाला पेला डूंगर वाला डोसी मने लाड लडावे। पेला डूंगर वाला डोसी मने लाड लडावे। मैं गुलाम तेरा। मैं गुलाम तेरा। तो बैठे भगवान में तुम्हारू फेरा। तो बैठे भगवान में तुम्हारू फेरा। अजब तेरी साकरी ने गजब तेरा डेरा। अजब तेरी साकरी ने गजब तेरा डेरा। पेला डूंगर वाला पेला डूंगर वाला डोसी मने लाड लडावे। पेला डूंगर वाला डोसी मने लाड लडावे। नाम रे सबसे बड़ो है तेरो नाम। ओ सिरो वाली तेरो वाली ओ माँ जोता वाली बिगड़ी बना दे मेरी आज। नाम रे सबसे बड़ो है तेरो नाम। हो सिरो वाले तेरो वाले ओ माँ जोता वाली बिगड़ी बना दे मेरी नाम। नाम रे ऐसा कठिन पर ऐसी घड़ी है विपदा आन पड़ी है। तू ही बता अब रचाए दुनिया तारों को पड़ी है। मेरा जीवन बना एक संग्राम। तू तेरो वाली तो माँ जोता वाली बिगड़ी बना दे मेरी आज। नाम रे हटवर नानो रे कानूर में से मारी पेड़ मां नटवर ना। कानूर में से मारी पेड़ मां नंद कुंवर फूल कुंवर कान कुंवर रे। गिड़ी लड़ो कनना हाथ मां फूल कुंवर नानो रे। गिड़ी लड़ो बोले कृष्ण चंद्र भगवान गंगा मैया की
ભગવાન રાસ રમ્યા. ભગવાને રાસ પૂરો કર્યો. 6 મહિનાની રાત્રિ. આ બાજુ ભગવાને નારદને પ્રેરણા કરી. નારદ કંસ પાસે જઈને કહે છે કે આ કનૈયો છે ને જે નંદ બાબાને ઘરે, એ તારો સગો ભાણિયો છે, તારી બહેનનો દીકરો છે, તારો કાળ છે. વસુદેવ સાનામાના ચોરી કરીને મૂકી આવ્યા છે. જેટલા તારા માણસોને, પૂતનાને, અધાસુર, બકાસુર, સગાસુર, કેશીદૈત, બતાસુર, વત્રાસુર, ત્રણાવત, જેટલા રાક્ષસો માર્યા, આ કનૈયો એ મામૂલી નથી, તારી બહેનનો છોકરો છે. કંસ ખીજાયો, હું વસુદેવને મારી નાખીશ, દેવકીને મારી નાખીશ. નારદે કીધું દેવકીને વસુદેવને મારીશ ને તો કનૈયો ભાગી જશે. પેલા કન્યાને બોલાય, કન્યાને મારી નાખ, પછી વસુદેવકીને મારજે. અને કંસ અંકુરને બોલાવે છે. અંકુર વ્રજમાં આવે છે. વ્રજવાસીઓ ભેગા થાય છે, નંદ બાબાને મળે છે. આખા વ્રજવાસીઓને ખબર પડી આવતીકાલે કનૈયો મથુરા જાય છે. જે લોકો નાચ્યા હતા, ગાયા હતા, આનંદમાં સવાયા હતા, તે કરુણા સવાઈ ગઈ. સવાર થતા કૃષ્ણ બલરામ નંદ બાબાને ગોવાળિયાઓની સાથે અંકુર સાથે મથુરા જવા તૈયાર થયા. ગોપીઓ રથની આડી સુઈ ગઈ. કનૈયા તારે જવું હોય તો મને મારીને જા. આટલો પ્રેમ કર્યો. કાળિયા નાગથી, વૃત્તાસુર, અધાસુર, બકાસુર, ઇન્દ્રના કોપથી આટલા જતા અમને બચાવ્યા. આટલો પ્રેમ આપ્યો ને તું જતો રહીશ તો મારું શું થશે? તારા વગરનું મારું કોણ? તારા માટે મા, બાપ, ભાઈ, બહેન બધાની મમતા છોડી તારા ચરણમાં મારા જીવનની દોરી બાંધીને તું જાય છે. કૃષ્ણ સમજાવે છે હું થોડા દિવસમાં પાછો આવીશ. માં રડવા લાગી. માને સમજાવી, ગોપીઓને, ગોવાળોને, મિત્રોને રડ્યા. ગાયો રડતી રહી. આખું ગોકુળ વ્રજવામ રડતું રહ્યું. કૃષ્ણ બલરામ નંદ સાથે, ગોવાળો સાથે ભગવાનને લઈ મથુરા આવ્યા. અંકુરને થયું કે ભગવાન ન હોય, પણ યમુનાજીમાં સ્નાન કરવા ગયા અને કૃષ્ણ બલરામના દર્શન થયા. અંકુરને ખબર પડી કે આ કંસનો કાળ છે. આખો દિવસ થતા સાંજે મથુરાના બગીચામાં રોકાયા. અંકુરને કૃષ્ણે કહ્યું તમે જાઓ, હું કંસને મારીને પછી તમને મળીશ. સાંજ પડી. પોતપોતાના ભાતા ખોલ્યા પણ બધાએ ખાય છે, કનૈયો ખાતો નથી. માં યશોદા યાદ આવી. કોઈ દી પોતાની જાતે ખાધું નથી. ભગવાન ખાધું ને એટલે મિત્રોએ ખાધું નહીં. બધા રાત્રે સુઈ ગયા. સવારે યમુનાજીમાં સ્નાન કરી મિત્રો સાથે નંદ બાબાની આજ્ઞાની નંદ બાબાએ કીધું આપણે ગામડાના માણસો, શહેરના સુધરેલા લોકો, તમારા ફાટલા ટોટલા કપડા, ફાટલા ટોટલા જોડા, તમે અનપઢ ગવાર, તમારી મસ્કરી કરશે પણ તમે ગરમ થતા નહીં, ઝઘડતા નહીં, ક્યાંય લડતા નહીં. કૃષ્ણે કીધું અમે લડીએ નહીં, કોઈક લડવા આવે તો. નંદ બાબા કે પ્રોગ્રામ બંધ રાખો, તું હખણો નહીં રહે. બલરામે કીધું બાબા ચિંતા ન કરો, હું સાથે છું. બંને ભાઈઓ ગોવાળોની સાથે મથુરામાં પ્રવેશ કરી. સવારનો પહોર. ગોવાળિયાઓએ જોયું કે મથુરાના શહેરના લોકો ધોયેલા બગલા જેવા કપડા પહેરીને નીકળ્યા છે. મોઢા માવા, કોઈ તમાકુ, કોઈ બીડી. ગોવાળિયાએ કીધું લા એ કનૈયા આ શું છે? બોલી એ જવા દો ને, કપડા જુઓ. મધુસૂદન બોલ્યો મહારાજ આપણે ગામડાના લોકો બજારમાં નીકળશું, કનૈયા અમને શરમ લાગે, કોઈ કપડા મળી જાય તો મજા આવી જાય. હો ભગવાને કીધું આગળ ચાલો. કંસનો કપડા ધોનારો માણસ મળ્યો. ભગવાને કીધું અમારા મિત્રો છે, અમને કપડા આપો. અને રામા અવતારનો હતો જે જાનકીને આંગળી સીંધનારો. જેમ તેમ બોલવા લાગ્યો. બલરામે કીધું અને મારો. એક ઝાપટ મારી ધડથી માથું અલગ. બીજા માણસો ભાગી ગયા. કપડાના પોટલા નાખીને કૃષ્ણે કીધું જેને જેવા ગમે પહેરો. અને જે ગોવાળિયા ત્યાં પહેરે એની જેવા થાય. ઈશ્વરે માયા કરી, સુંદર કપડા પહેરાવ્યા. ગોવાળિયાઓ રાજી થયા કે હવે તો કંઈક ચંદન મળી જાય તો મજા આવે. આગળ ચાલો. કુબજા આવી. કુબજા પાસે ચંદન માંગ્યું. કુબજાએ ચંદન આપ્યું. ભગવાન એના પગ ઉપર ચરણ રાખી પોતાનો હાથ લગાડી અને જ્યાં આંગળી લગાડી, કુબજા કાળી હતી, 8 જગ્યાએ વાંકી હતી, ટેડી હતી, કોઢી હતી. ભગવાનના ચરણ લાગ્યો. 16,016 વર્ષની કન્યા જેવી રૂપાળી થઈ. કુબજાનો કોટ ગયો, કાળાશ ગઈ, પરમ સુંદરી બની. અને મથુરાના લોકોને ખબર પડી ચમત્કાર થયો. અને ચમત્કારને માનનારી દુનિયા આખી ભેગી થઈ અને કન્યાનો જય જયકાર કર્યો. બોલીએ કનૈયા કૃષ્ણ ભગવાન. આગળ ચલા માળીઓ આવ્યા. માળીઓને ખબર પડી છોકરાઓ તોફાનને બધા હાર લઈને બહાર નીકળ્યા. પધારો પધારો પધારો. બધાએ હાર આપ્યો. પાનના વાળા પાનના, ગલ્લા વાળાએ પાન આપ્યા, પણ તમાકુ વાળા નતો. હો ભાઈ,
મસાલાવાળા આવા સુંદર ગોવાળોએ કપડા વસ્ત્ર માળા ચંદન લગાવીને બજારમાં ગયા કંસને ખબર પડી અને કોલિયા પીળ હાથીને દારૂ પીવડાવીને કીધું કૃષ્ણની માથે ચડાવી દો અને જ્યાં હાથી ભગવાનને મારવા આવ્યો ભગવાને હાથીના 2 દાંત કાઢી એક બલરામને આપ્યો એક પોતે રાખ્યો હથિયાર બનાવી હાથીને મારી નાખ્યો મહાવતને મારી નાખ્યો કંસના પહેલવાનો ચારણી મુષ્ટિએ બધા પહેલવાનોને માર્યા અને બાકીના પહેલવાનો હતા બલરામને કીધું મોટા ભાઈ હું મામાની ખબર લઈને આવું તમે આની સાથે લડો બલરામ બધા પહેલવાનોને માર્યા ભગવાન કૃષ્ણ કંસ પાસે જાય છે અને કહેવા લાગ્યા હે મામા તારો 8મો કાળ કૃષ્ણ આવી ગયો છે આકાશવાણી થઈ રાતના 12 વાગે મારો જન્મ થયો મથુરાથી નંદ ભવન ગયો તારા માણસોને મારી પાસો આવી ગયો હવે તને મારી નાખીશ હું જ તારી બેન દેવકીનો 8મો બાળક છું અને કૃષ્ણ બોલ્યા साथी पर चढ़ी गया અને ભગવાન બોલ્યા समुद्र सर प्यार दिल के हिकार कल दिगपाल चराचर की जगत लड़ कर परस दसकंठ रूप खबर सुर बेमान हिम भान भान संगल परंत तो पे बिरंत शंकर कही और कमल ते कलमल ब्रह्मांड खंड दिए खंड धुनि जब ही शाम शिव कल सहलो जब ही शाम शिव कल बोले कृष्णचंद्र भगवान की कंस ने सिंहासन पर थी नीचो नाखी छाती पर बेसी गया एक मुक्को मार्यो लोही लुवाण थयो कंस घबराई गयो भगवाने कीधुं હવે જીવ વાલો લાગ્યો મારા સાત ભાઈને માર્યો આજથી તે મારી માનો ચોટલો પકડ્યો તો ને હાથના બાવડા તોડી નાખ્યા કંસનું ગળું દબાઈને કીધું હું તારો કાળ છું અને કંસ ભગવાનના દર્શન કરતા કરતા પ્રાણ છોડ્યા ભગવાને જોરથી છાતીમાં મુક્કો માર્યો અને છેલ્લી વાર મરતે મરતે કંસ બોલ્યો બોલે કૃષ્ણ કનૈયા કંસને ભગવાને ઢહડ્યો અને મથુરાના યમુના નદીના કિનારે વિશ્રામ ઘર પર લાવ્યા ભગવાન ક્રોધથી લાલ થયા યમુનાજીમાં સ્નાન કરી બંને ભાઈઓ આવ્યા માતા પિતાને જલથી મુક્ત કર્યા ઉગ્રસેનને છોડાવી રાજ આપ્યું મથુરામાં ભગવાનની જય જયકાર થઈ કંસની 2 પત્ની અસ્તિને પ્રતિ જરાસનની દીકરી હતી જરાસનને ખબર પડી 17 વખત જરાસને ચડાઈ કરી મથુરા પર કૃષ્ણ બલરામે 17 વાર જરાસનને હરાવ્યો ગુરુકુળમાં વિદ્યા બની સુદામા સાથે મિત્ર થતા ભગવાન કૃષ્ણ આવ્યા પણ જરાસન મથુરા પર વારે વારે ચડાઈ કરવા લાગ્યો કૃષ્ણે કીધું હું આ પાપીને દંડ આપીને આવું આ બધા રાતે સૂતેલા યાદવોને લઈને કાઠિયાવાડમાં દ્વારકાની એક નગરી છે વિશ્વકર્માની બનાવેલી ત્યાં લઈ જાઓ હું આને મારીને આવું છું રાતે સૂતેલા યાદવોને ભગવાન કૃષ્ણના કહેવાથી બલરામ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં સમુદ્રની વચ્ચેમાં નગરીમાં લાવીને સુવડાવી દીધા સવાર થયું બધા ઉઠ્યા દરવાજો ક્યાં દ્વાર ક્યાં દ્વાર ક્યાં દ્વાર ક્યાં દ્વાર એટલે દરવાજો ક્યાં દ્વાર ક્યાં બોલને લગ્યા અને નામ પડી ગયું બોલીએ દ્વારકાધીશ ભગવાન કી દ્વારકામાં યાદવોને રાખી સોનાની નગરી બનાવી બધાને એક મકાન એક ફ્લેટ કોઈને 3 છોકરા 3 માળનું બિલ્ડિંગ 7 છોકરા 7 માળનું બિલ્ડિંગ સોનાના નગરમાં યાદવોને વાસ આપ્યો બધા રાજી થયા જરાસનને ખબર પડી અને કાલ નામના રાક્ષસને મોકલ્યો એને વરદાન હતું કે તને ભગવાને નહીં મારે પણ સુતેલાને તું જગાડીશ ત્યારે મરી જઈશ કૃષ્ણ જાણતા હતા આ કૃષ્ણએ રણ નથી છોડ્યું આ તો જરાસનના હાગાવાલા હતા ને એને કૃષ્ણને કીધું રણછોડ રણ તો 17 વખત જરાસનને ભગવાને રણ છોડાયું એટલે નામ પડ્યું રણછોડ ભગવાન કી 17 વખત જરાસનને રણ છોડાયું એટલે